नमस्कार दर्शक बंधु मु मोर एही चैनल रे आपनको स्वागत करुछि। आपण माने जदि प्रथम थर पई मो चैनल को आसिचंती ताहले प्लीज एही वीडियोटी को स्किप न करी मूलरू शेष पर्यंत देखबाक अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु, आजिर विषय वस्तु होउछि देवस्नान पूर्णिमा को श्री दारू ब्रह्मंक आद्य लीला बोली कहीं कह जाए। हाँ दर्शक बंधु, आसतु जानिबा एही वीडियो माध्यम जे महाप्रभु श्री दारू ब्रह्म रूप धारण करिबा परे प्रथम मंगलमय मुहूर्त रे एही स्नान लीला कराइथिले महाराज इंद्रद्युम्न। सेतेबेले स्नान मंडप नथिबारु एक काठर मंच निर्माण करा जाई ताहा उपरे स्नान विधि समापन कराइथिले। स्नान गुंडीचाए एबेनी स्वयं लीलाजार पतित पावन अर्थे प्रसाद बाहार कथारे अछि। एई कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज गाइछन्ति। कथारे अछि प्रभु श्री जगन्नाथंकर 12 मासरे 13 जात होइथाय। जैमिनी महर्षि कहिचन्ति पुरुषोत्तम जगन्नाथ व्यक्ति समूहंकर हित पई नाना प्रकारर लीलाखेला चलाई थांती। सेहितिपाई तांको नाना रूपरे विहार करने पड़ी थाए। सेही श्री जगन्नाथंक तांकर लीला गुड़िकर मुख्य द्वादश यात्रा माध्यम रे प्रदर्शन करिछन्ति। ताहा मध्यरु स्नान यात्रा एक अन्यान्य लीलार यात्रा। एही नीलाद्रि महोदय वा जगन्नाथ मंदिरर नीति सम्बन्धीय धर्म पुस्तक रे उल्लेख अछि जे श्री जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा रे जन्म ग्रहण करथिले। नैषध्य काव्य रे मध्य कवि हर्ष एही स्नानोत्सव संपर्क रे उल्लेख करिसंति। दारू ब्रह्मंक लीला क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभुंक स्नान उत्सव वा मंच स्नान एक शास्त्रीय भित्तिभूमिर लीला। महाप्रभुंकर आविर्भाव बेले प्रथमे एही स्नान होइथिबारु श्री दारू ब्रह्मंकर अद्य लीला बोली कह जाई थाए। दर्शक बंधु, और महाप्रभु से दारू ब्रह्म रूप धारण करिबा परे प्रथम मंगलमय मुहूर्त रे एही स्नान लीला कराइथिले किए ना महाराज इंद्रद्युम्न। सेतेबेले स्नान मंडप नथिबारु एक काठर मंच निर्माण करा जाई ताहा उपरे स्नान विधि समापन कराइथिले। तबे आसंतु जानिबा स्नान पूर्णिमार पूर्व विधि कौन थिला। एही स्नान पूर्णिमा पूर्वरु अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी दिन दयिता सेवक माने श्रीमंदिर रे दीर्घ 1 मास काल विशेष नीति गोष्ठीगत भाव रे संपन्न करती। त्रयोदशी रात्र रे बड़ सिंहार भोग परे पहुड़ आलती होई श्रीमुख खंडुआ श्रीजीव मानकर मुख्य वस्त्राच्छादित हेबा परे दयिता माने भीतर को जाई बाहुट कंट करती। तापरे कठ सुआसिया माने 4 माळ बंधा कार्य आरंभ करती। 4 माळ बंधा कार्य सरिबा परे चतुर्दशी दिन दयितापति माने दियांकु सेनापटा लगाई करती सेनापटा लागी करती। सही दिन दैनंदिन अवकाश नीति सकाल धूपटारू बड़ सिंहार धूप जाए धूप अणसर पिंडी रे बढ़ा हुए और पूजा हुए। अवशिष्ट नीति होई पहुड़ आरती हुए। पहुड़ आरती परे मदन मोहन और लक्ष्मी माता दक्षिणी घर को भूदेवी और माधव खटसेज घर को विजय करती। तापरे देखंतु स्नान उपचार। यही यात्रा विधि हेउची पूर्णिमा दिन भोर रे पूजा पंडा मुदिरस्त और पति महापात्र 3 बाड़े मंगलार्पण करिवे। तापरे दियंकर डर लगी हब। घंट काहाड़ी बाजिब और छतार छता धरिवे। प्रथमे सुदर्शन, तांको परे बलभद्र ठाकुर, तांको परे माँ सुभद्रा और शेषरे श्री जगन्नाथंक सही स्नान मंडप को विजय करते। यहाँ परे मदन मोहन विजय हेबे महाजन मानक द्वारा। चतुर्धा मूर्ति को दयितापति माने विजय कराइबे।
ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଠାକୁରମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏକକାଳୀନ ବିଜେ କଲେ ତାହାକୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡିରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ବିଜେ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆସନ ଛାଡ଼ି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ 7 ପାହାଚ ଠାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଟାହିଆ ଓ ଚୂଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଦିଅଁମାନେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବିଜେ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟାର ଓ ଛତାର କାହାଳିଆ ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସୁନା ଗୋସାଇଁ ଓ ମୁଦିରସ୍ତ ସୁନା କୂଅ, ଯାହାକି ଶୀତଳ କୂଅରୁ 108 ଗରା ଜଳ ଆଣି ଜଳ ଅଧିବାସ ଗୃହରେ ରଖନ୍ତି। ଏହି କୂଅରେ ପବିତ୍ର ଜଳ କେବଳ ଦେବସ୍ନାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କୂଅର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି 108 ଜଳ କଳସୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 35 କୁମ୍ଭ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କେତେ ନା 33 କୁମ୍ଭ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ 22 କୁମ୍ଭ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ 18 କୁମ୍ଭ ଜଳ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୃଥକ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ଓ କେଶର ଆଦି ପରୋକ୍ତ କୁମ୍ଭ ପାଣିରେ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗରାବ ବଡ଼ୁମାନେ 108 ଜଳ କୁମ୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଓ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଆ ରଖନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳ ଅଧିବାସ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଦିଅଁମାନଙ୍କର ରୁଢ଼ା ହୁଏ। ଏହାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ। ମଇଲମ ହୋଇ ସେହି ତଡ଼ପ ଲାଗି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଅବକାଶ ପୂଜାଠା ହୁଏ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ କର୍ପୂର ଜଳ ନେଇ 3 ବାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଧୋପଖାଳ କରନ୍ତି। ସୁଆର ବଡ଼ୁ ପାଣି ପକାଇ ଧୋପଖାଳ କଲା ପରେ ପତ୍ରୀ ବଡ଼ୁ ଜଳ ଛେକ ସକାଶେ ପୂଜାଠା କରନ୍ତି। ତାପରେ ପାଡ଼ିଆ ଓ ପଢ଼ିଆରୀ ଜଳ ଛେକ ଆସିବା ସକାଶେ ଡାକି ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହରେ ଜଳର ଲାଗି କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଗୋରା ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ମୁହଁରେ ମୁହାଁ ବାନ୍ଧି ଜଳ କଳସୀ ହାତରେ ଧରି ଚାଲିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତଳିଛ ଓ ପ୍ରଧାନୀ ହାତ ପୈଠ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବେ। ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଜୁଥିବ। ଛତାର ଛତ୍ର ଧରିଥିବେ। 4 ବାଡ଼ରେ ଜଳ ଛେକ ବିଜେ ହୋଇ ଆସି ସଜ୍ଜିତ ରହେ। 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋରା ବଡ଼ୁମାନେ ଜଳ କଳସୀମାନ ହାତରେ ଧରି 3 ଜଣ ମେକଅପ୍ କରି ଥିବା ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ମେକଅପ୍ ଆନିଅ ଠାରୁ ଭକ୍ତ ପିଙ୍ଗଣମାନେ ନେଇ 3 ବାଡ଼ରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି। ଏହିପରି ରୀତିରେ ସମସ୍ତ କଳସୀର ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଜଳ ଲାଗି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଜା ବାଜୁଥାଏ ଓ ଜଳ ଲାଗି ଶେଷରେ ପରେ ହାତୀ ବେଶରେ ଉପକରଣମାନ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଓ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ଆଣିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଦିରସ୍ତ କହନ୍ତି। ଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଦିରସ୍ତ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମୁଦିରସ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଛେରା ପହଁରା ସମାପନ ପରେ ସୁଆର ବଡ଼ୁ ବେଦୀରେ ପାଣି ପକାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଷ୍ଟାଳକ ଓ ଦଇତାପତିମାନେ 3 ଦିଅଁଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ଗଜାନନ ବେଶ ପଛରେ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରବାଦ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କର ଆରାଧନା ହୁଏ। ଗଣଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଗଜାନନ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ଯିଏକି ଗଣେଶଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଦିନେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ।
ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବାଗ୍ମିତା ପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଜଗକୁ ସେଦିନ ଥିଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭଟ୍ଟ ମହାଶୟ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘୋର ସେ କ୍ଷୋଭରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ସେ ଫେରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଥିବା ବିଗ୍ରହମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସେହି ଗଜାନନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଗଣପତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗଣେଶ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସବୁ ବର୍ଷ ହାତୀ ବେଶ ହେବେ ବୋଲି ବଡ଼ପଡ଼ାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।